அந்த பேட்டரியில இருந்து how the charge flows அப்படின்னு எடுத்துட்டு and at each point now this time we'll be considering the nodal analysis. So node means is nothing but a junction. So junction no more than 4 more than 3 we call it as a junction, and 3 2 or 3 split on itself we call this the node. அப்ப இந்த நோட்ல வந்து what happens is that if suppose let me consider this 10 volt battery, right? The 10 volt battery la irundhu charge போகுதுன்னு let me assume it, and this has been flowing in this way, right? Positive terminal la irundhu இப்படி போகுது, and again what happens, negative terminal இது receive ஆகும். So I have drawn the diagram for the arrows for the charge flow. Now next comes இங்க reach ஆனதுக்கு அப்புறம் what happens is that it will be again splitted into two. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நோடோ இல்ல ஒரு ஜங்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த ஜங்ஷன்ல ஆகும்போது for sure there is going to be a charge separation is going to be, அது எப்படி வேணாலும் இருக்கும், charge distribution can be correct. So far this is the diagram. Now next comes ஏன் nodal analysis அப்படின்னு சொல்றோம்னா இந்த each nodesல you are just going to represent what will be your voltage will be. So இங்க வந்து 10 volt battery, so this has been maintained at 10 volt, கரெக்டா இல்லையா? So shall I make this as 10 and this as 0? The difference வந்து 10 இருக்கணும், right? And more often we'll be just taking it as the negative terminal as the 0, so that this will be of a positive 10, right? Now next comes இங்க இருந்து 10 volt இங்க போகுது, right? இப்போ இந்த கெபாசிட்டர் தாண்டிடுச்சுனா will it be same or different? It will be different, correct? So இந்த இடத்துல mention some variable x. Now x தாண்டி இங்க போகும்போது it will be some other variable, correct? அதே x ஆ இருக்கும்? No. So let this be. புரிஞ்சுதா? இங்க மேல இந்த ரெண்டு பார்ட் முடிச்சு இங்க வா, இது 0னா what about this 0 or no? கரெக்டா இல்லையா? இது 0, இது 0. Now what is the difference between the 5 volt? அப்ப இது 0னா this will be 5 volt. x correct. So this will be 5 volt, correct? Now what is the difference between these two? So இது வந்து I have got this s y, கரெக்டா? இங்க தாண்டி வரும்போது இவனோட சேர்ந்து இவன் ஜாயின் ஆகும், கரெக்டா? And this difference will be 10 இருக்கணும். அப்போ இந்த எண்ட் எவ்வளவு டெர்மினல் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல்ல மெயின்டைன் ஆகும்? This will be 15. அப்புறம் இந்த எண்ட் now எல்லா nodes, so each node 1 2 3 and sorry 1 2 3 and 4, these are the nodes, correct? எல்லா nodesலயும் you have assigned some variables. 2 nodesல variable assign பண்ண மீதி எல்லாத்துலயுமே whatever the value comes that you have written it, right? இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? We have to find out the isolated capacitor. Isolated capacitor என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம், platesல your sum of charges will be equal to 0. Now யார் இங்க isolated capacitor? Shall I take this as one pair? Yes, sir. இது எடுக்கலாமா? நெக்ஸ்ட் so these yellow blue and red are your isolated system. Now இப்போ உனக்கு கண்டுபிடிக்க ஈஸியா இல்லையா? இந்த ஜங்ஷன்ல உனக்கு overall charge should be summation of all charge should be 0. இப்போ q1 q2 forget about that. Now how you will write charge in terms of capacitance and potential? q is equal to cv, correct? அப்போ இந்த இடத்துல it has to maintain na what will be the value? நேத்தான பார்த்தோம் c is what 2 into v is what is the potential to maintain here? x இது எவ்வளவு 10, correct? So x minus 10. அடுத்து இது முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் யாரு இந்த ஐசோலேட்டடா? இதனோட வேல்யூ என்ன? இந்த கெபாசிட்டன்ஸ் எந்த பொட்டன்ஷியல்ல மெயின்டைன் ஆகுது? this one. 4 into x minus y. இங்க இருந்து தானே எடுக்கிறேன், இங்க இருந்து இங்க, இங்க இருந்து இங்க, கரெக்டா? எல்லாமே சம்மேஷன் ஆஃப் x minus y. நீ எப்ப எடுப்பீங்கன்னா I just split this up, அதுக்கப்புறம் தான் நீ எடுப்ப. நீ however if you just அப்ப நீ இந்த இடத்துல எழுதும்போது x minus 10 will be equal to y minus x ன்னு எழுதுவ. புரிஞ்சுதா? 4 into y minus x, right? Now plus இது எவ்வளவு சொன்னீங்க?
x minus y. கரெக்டா? ரெண்டு முடிஞ்சா வேற யார் ஐசோலேட்டட்? கீழே எவன் இருக்கான்ல, this 2 microfarad is being maintained at what potential? X minus 0. So plus 2 into x minus 0 will be equal to 0. Isolated முடிஞ்சிருச்சா? இது ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் முடிஞ்சா. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இதுக்கு சொல்லு. This one 4 microfarad. In the microfarad is being maintained at y minus 15. Correct? So this I can write it as 4 into y minus 15. Correct? அடுத்து plus இந்த இது முடிஞ்சு. Now what is about this? Y minus 4 into y minus x. 4 into y minus x plus 2 into y minus y will be equal to 0. Two unknowns, two equations. What they are asking us to find out? எல்லா இதுலயுமே நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் q is equal to c into v. எல்லாருக்குமே c வேல்யூ இருக்கு. பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்? This is 50. இது என்ன வேல்யூ வருதோ the change in them will be your potential difference. Find it out. Find x, find y, and then find the charges in each one of them. சார் Yes sir. அந்த ஒரு நோட்லயும் எப்படி அந்த 10 அந்த வோல்டேஜ்ல நீங்க வந்து திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? இது நார்மலா வந்து லைக் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எங்க இருக்கோ அந்த இதுல வந்து நீ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துக்கோ. இப்போ 20 வோல்ட் பேட்டரி இருந்துச்சுன்னா நான் இங்க வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இங்க இருக்கறனால இந்த எண்ட 20 வோல்ட்னு எடுத்துப்பேன், இதை 0ன்னு எடுத்துப்பேன். சச் தட் இட் ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன்ட் அட் சம் தட் கிவன் பொட்டன்ஷியல். புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். ஓகேவா? இப்போ இதே இது சார் நான் இப்போ உல்டாவா எடுக்கிறேன், நான் இந்த இதை 10ன்னு எடுக்கணும் சார் கீழே இருக்கிறதுனா this you have to take it as -10 and this you have to take it as 0. ஓகே சார். புரிஞ்சுதா? நீ இப்படியும் எடுக்கலாம், மாத்தியும் எடுக்கலாம். எக்ஸாக்டா என்னால பிரிக்க முடியாது. அங்க மேல 7 வோல்ட் இங்க 3 வோல்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே என்னால பிரிக்க முடியாது. கரெக்டா? ஏன்னா நடுவுல இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. So I'm just taking it as, so generally we'll be taking it as இது 10ன்னு எடுத்துட்டு இதை 0ன்னு எடுப்போம். புரிஞ்சுதா? இப்ப நீ ஒரே ஒரு பேட்டரியை தான் வச்சு நீ ஃபாலோ பண்ணும். அந்த ஒரு பேட்டரியில இருந்து சார்ஜ் எப்படி போகுது, மீதி பேட்டரிக்கெல்லாம் எப்படி வந்து ரிசீவ் ஆகுது. மீதி பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் see for the Q value. ஓகேவா? ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்கன்னு சொல்றீங்களா சார்? என்னடா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி சார் எழுதுனீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன்? சார்ஜ் கன்சர்வேஷன் பத்தி தானே. உன்னோட டோட்டல் சார்ஜ் இந்த நோட்ல எக்ஸ் நோட்ல. ஸோ இங்க சார்ஜ் வரும், இங்க சார்ஜ் போகுது, இங்கேயும் சார்ஜ் போகுது. ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் த சார்ஜஸ் அட் த ஜங்ஷன் எக்ஸ்ல வந்து 0ன்னு இருக்கணும். சார்ஜை நீ எப்படி எழுதுவ? சி இன்டூ வின்னு எழுதுவ. கரெக்டா? திஸ் இஸ் சி. சியோட வேல்யூ வந்து 2 மைக்ரோஃபாரட். சி இன்டூ வி. அண்ட் இந்த பொட்டன்ஷியல் இந்த 2 மைக்ரோஃபாரட் எதுல வந்து மெயின்டைன் ஆகுது? x minus 10 வோல்ட்ல மெயின்டைன் ஆகுது. கரெக்டா? எஸ் சார். அதனால c இன்டூ இது c இது v, சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல். அதே மாதிரி இது C1க்கு எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் இது ஒரு பேர், அதை தான் நீங்க எழுதியிருக்க C del v. அடுத்து இந்த ஜங்ஷன்ல இருந்து இது ஒரு பேர், ஸோ இது C இது del v. இந்த மாதிரி 2 நோட் இருக்கு, 2 ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் இருக்கு, 2 பேருக்கு தனித்தனியா எழுதிருக்கு. ரைட் சார்? சார் equation 2 of x minus 0 னு போட்டுருக்கீங்க. சாரிடா சந்தோஷினி, கம் அகைன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல x minus 0 னு போட்டுருக்கீங்க. ஏன் கடைசி x minus 0ன்னு போட்டிருக்கேன்னு கேக்குறியா? ஆமா சார். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தானே. நான் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ல இருந்து தான் ஐம் ஜஸ்ட் ஃபைண்டிங் அவுட். இதே தான் நான் போன இதுலயும் சொல்லியிருந்தேன். கரண்ட் ஃப்ளோ ஆறத வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் அஸ், நான் தான் சென்ட்ரல் பொட்டன்ஷியல். என்னோட டிஃபரன்ஸ் இந்த சைடு எவ்வளோ, இந்த சைடு எவ்வளோ, என்னை சுத்தி இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் ஐம் டேக்கிங். ஐம் ஜஸ்ட் பீயிங் மை ரெஃபரன்ஸ். ஸோ எக்ஸ்ன்றது இங்க ரெஃபரன்ஸ். நீ அதை மாத்தியும் எழுதலாம். மாத்தி எழுத போது நீ எங்க எழுதணும்னா யூல் பி ரைட்டிங் இட் ஆன் தி அதர் சைட். 0 இந்த சைடு ஈக்குவேஷன் 0ன்னு போட்டிருக்கீங்களா, நீ இந்த சைடு எழுதுனீங்கன்னா சப்போஸ் சார் இங்க வர்ற சார்ஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு திஸ் பிளஸ் திஸ்ன்னா
அப்போ 2 minus x minus 10 will be equal to 4 into y minus x plus 2 into 0 minus x ன்னு வரும். Okay, sir. Yes, ma'am. Y minus இது வந்து பேஸ் அப்பான் சார்ஜ் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான். இப்போ இது வந்து Q1 ன்னு வச்சுக்கோ, இது Q2 போகுது, இது Q3 போகுது, ரைட்? இப்போ Q1 will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3, கரெக்டா? Q1ன்றது இங்க வந்த சார்ஜ், இவனோட பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ? 4 into y minus x which will be equal to, இப்போ இங்க தானே சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது, அப்ப இப்படி எழுத போகும்போது which will be equal to 4 into 15 minus y ன்னு இங்க எழுதிக்கலாம், பிளஸ் தென் Q3 இங்க போகும்போது what is that 2 into 5 minus y ன்னு எழுதிப்பேன். இப்படியும் நீ எழுதலாம். நான் எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு எழுதுனேன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே Q1 minus Q2 minus Q3 will be equal to 0ன்னு அர்த்தம். அப்பயும் அதே ஈக்குவேஷன் தான். x 4 plus 2x will be equal to 0. 2x 4x English 2x minus 5 will be equal to 0. 2 by 4 will be equal to 10y will be equal to 70. 4y minus 60 plus 4. Oh, 2y y minus 5. 4 into isolated system. X equal to 4. 4 into y. 4. சார் Yes, sir. இந்த Q2 Q3 டைரக்ஷன் மட்டும் எப்படி எடுக்குறதுன்னு சொல்றீங்களா சார்? ஏன் Q3 அப்போர்டாவும் போலாமா சார் ஜங்ஷனை நோக்கி? எடுத்துக்கோ. நீ ஃபைனல் ஆன்சர் வரும்போது Q3 வந்து மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னா அப்ப நம்ம வந்து டைரக்ஷன் தப்பா எடுத்திருக்கோம்னு அர்த்தம். அதுல இருந்து இது பண்ணவும் தேவையில்லை. நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன்னா ஜஸ்ட் டேக்கன் திஸ் இஸ் சார்ஜ் இப்படி போகுது, ஸோ திஸ் அகைன் இட் இஸ் பீன் ஸ்பிளிட்டட், இங்க போகும்போது திரும்ப இப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுதுன்னு எடுத்திருக்கேன். அப்போ ஓவரால் இங்க வரும்போது இங்க வர சார்ஜஸ் எல்லாம் திரும்ப இங்க வந்து ஜாயின் ஆகும், திரும்ப இவன் வழியா போகும், இங்க வர சார்ஜஸ் திரும்ப கம்பைன் ஆகி திரும்ப இப்படி தானே போகுது. ஓகே சார். மேல அந்த ஈக்குவேஷன்ல இல்ல சார், இல்ல சார், நான் இந்த 10 வோல்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கல, இந்த 10 வோல்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கனாலும் ஆரம்பிச்சுக்கோ. யூ கேன் எப்படினாலும் அல்டிமேட்டா உனக்கு இதே நான் இது வந்து இட்ஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் யுவர் கிர்ச்சாஃப் லா. அங்க எப்படி இருக்கு கிர்ச்சாஃப் லால 2 லூப் எடுத்து இங்க we can make it 1 2 3 3 லூப் எடுக்கலாம், ரைட்? ஆனா 3 லூப் எடுக்கும் போது என்ன பிரச்சனை இங்க வரும்னா Q1 Q2 Q3 அன்னோன் வந்து அதிகமாயிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த அன்னோன்ஸ் வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் இருக்கு, கம்மி பண்றதுக்காக நான் டைரக்டா பேட்டரி வச்சு நான் பண்ணிடலாம். இந்த ஒரு பேட்டரி 2 பேட்டரினா இட்ஸ் ஓகே. பிரான்ச்சஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்கோ
நீ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு அப்ளை. எய்தர் யூ கேன் அப்ளை த கிர்ச்சாஃப் லூப் ரூல், இல்லைன்னா வந்து பை நோடல் அனாலிசிஸ் நீ பண்ண. ஓகே. ஸோ மேல அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் காட்டுறீங்களா? அந்த Q1 = Q2 + Q3. டேய் இது சும்மா தான் போட்டேன். லைக் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் இட். அத மாதிரி. அதான் சார் கரெக்டான்னு மட்டும் செக் பண்ணி. சரி ஓகே. Thank you, sir. Right, sir. 22 minus 8, 9, 10. 10y. Wait. 10y minus 4x equal to 70. 70 will be equal to 5y minus 2x will be equal to 35. This will be second equation. So this I can take it as 2x minus y will be equal to 5. And the மாதிரி இது எழுதும் போது plus 5y minus 2x will be equal to 35. இது cancel ஆயிடும். This will be of 4y equal to 40. Correct. So y will be equal to y 10 இருந்துச்சுன்னா 2 equal to 50. X is equal to 1.5. So are you getting this? X order value and y, I mean y is the potential and x is order potential. Now how will you find out the value of the charges? So for first capacitor எடுத்தீங்கன்னா this will be of C will be equal, Q will be equal to C1 into del V. So C1 is 2 microfarad into change in potential will be of X. So it will be of 2.5. So 5 microcoulomb. Correct. This is Q1 or charge through this capacitor. Next in the capacitor C4 into change in this. So for second capacitor your charge will be equal to C1, 2 into difference in is being X only. So X என்றது 7.5. So 2 microfarad into 7.5. So this will be of 15 microcoulomb. For third capacitor is been of 4 into 10 to the power minus 6. அதோட difference 2.5. So 4 10 microcoulomb. Now for the fourth one, 2 into x, y minus 5. So y is 10 minus 5. Q will be equal to 2 into 10 to the power minus 6 into 5. 10 to the power, so 10 microcoulomb. Next, for the fifth one, 4 into Q will be equal to 6 into other change में 5 da. This will be of for the 20 microcoulomb. So these are your respective charges: C1, C2, C3, C4, C5. So the main concept என்னன்னா you have to know about how to create this equation. Nodal potential வச்சு எப்ப add up ஆகும், எப்பெல்லாம் unknown எடுக்கணும், these things you have to know. And if you are taking one battery, confusion எதுவுமே வேணாம். ஏதாச்சும் ஒரு battery எடுத்தீங்கன்னா, and more often just take the battery which has got more potential.
அங்க இருந்து இங்க 5 இருக்கு 10 இருக்கு அண்ட் ரெண்டுமே 10 தான் இருக்கு. இங்க இருந்து நீ ஆரம்பிக்கலாம். இங்க இருந்து நீ ஆரம்பிச்சுனா இஃப் யூ ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் ஃப்ரம் ஹியர் தென் இதை 10 வோல்ட்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். கரெக்டா? மேல இருக்கிறது 0 வோல்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம். சாரி, திஸ் ஆல்சோ 10 வோல்ட். கரெக்ட்? இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத இதை வந்து 0 வோல்ட்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். புரிஞ்சுதா? இது 10 இது ஒரே ஒயர் தானே. இங்க 15 வந்தனால தான் இங்க 15 இருக்கணும். அதே மாதிரி தானே இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் +10 இங்க வருது. இதே +10 தானே இங்கேயும் வரும். ஜங்ஷன் இங்க வேற ஏதாச்சும் போச்சுன்னா நான் X Yன்னு எடுத்து Yes, sir. There'll be potential change in the potential தானே. இப்ப வந்து C1 இங்க இருக்கு. கரெக்டா? Potential is how much? இவன் கேட்டது X - 10 இப்படி தானே சார்ஜ் போகுதுன்னு எடுக்கிறோம். X - 10. X எவ்வளோ? 7.5. அப்ப 7.5 minus 10 எடுப்போம். மைனஸ்ல வரும். அப்ப Q வேல்யூ will be in terms of -5 மைக்ரோகூலும்னு இருக்கும். -5 மைக்ரோகூலும் எந்த இடத்துல? அப்ப other plate will be having +5 மைக்ரோகூலும். Right, sir? Tell me on to similar question like this. So, right, இதெல்லாம் எல்லாமே Q charges values. Right. So this is the diagram for a network of capacitance which is being shown here. Find the potential at B. Find the potential at B. Find the final charge. Find the charge on 2 microfarad capacitor. இது எல்லாமே சார் எஸ் சார். சார் பேட்டரியில பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ல மட்டும்தான் அந்த 10 எடுக்கணுமா சார்? ஆமா சார். நீ நெகட்டிவ் டெர்மினல் எடுக்கலாம். அங்க எடுக்க போகும்போது -10 எடுப்ப. பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இடத்துல 0 போடு. சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார்.
So meanwhile, I will take the attendance. Aditya, you're online. Aditya, Yes, sir. yes, sir. More Aditya. Right. RS, Yes, sir. Arun Bharati, not there. Guhan, S. Guhan, Present, sir. right, Present, sir. sir. Harish, Yarra, Arun Bharati present. Not there. Right. Guhan present. Harish Kumar, Present, sir. right, sir. Jivit, Present, sir. right. Jagadish, Present, sir. right, sir. Yo Moses, Kirtishri, Present, sir. right, ma'am. Saifuddin, Ajay Kumar, Present, sir. right, sir. Nakshatra, Present, sir. Padma Vinita, Present, sir. right, ma'am. Pramod, Sai Nitin, Ritika, Sir, present. Present, Sai, sir. yes, ma'am. Yes, sir. Sabrish, Sai Vishagan, Gautaman, Shivaganesh online, Shivakumar online, Srinikesh, yes, sir, yes, sir. Srinikesh, sir. Srinivasa, Sujan online, Present, sir. right, sir. Shushank, sir. Tarun Krishna, Vasumati, Venkatesh online, Vinoda, Present, sir. right, sir. Present, Vinoda, sir. Vinod. right, ma'am. Yalini, sir. Yoga Srivatsan, sir, present. Zenita, Present, sir. right, ma'am. Right, sir. Anyone got this? ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் பண்ணுது. எத்தனை பேர் கண்டுபிடிச்சீங்க? வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ்னா என்னது? ரேஷியோ சேமா இருந்துச்சுன்னா டைரக்டா என்ன மேல சார்ஜ் போதோ அதான் போகும். வாட் திஸ் திஸ் இஸ் தி சிம்பிள் ஆஃப் கிரவுண்டிங். கரெக்டா? கிரவுண்டிங்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ. கரெக்டா? இது ஜீரோன்னு ஓகே. நவ் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட் இது 2 6 இருக்கு. கரெக்டா? அப்பனா ரேஷியோ எவ்வளோ? 1/3. இந்த சைடு ரேஷியோ எவ்வளோ? 1/3. அப்போ இது வழியா சார்ஜ் போகுமா? போகாது. கரெக்டா? அப்போ ஏன் சார்ஜ் போகாம இருக்கும்? இந்த பொட்டன்ஷியல் ஜீரோனா அப்ப டில உள்ள பொட்டன்ஷியலும் ஜீரோவா இருக்கும். கரெக்டா? புரிஞ்சுதா? ஃபைன். இது கிரவுண்டிங், அதனால ஜீரோ. இது வர ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, இப்போ இது வழியா சார்ஜ் போகுமா போகாதான்னு நமக்கு தெரியாது. ரைட்? இப்போ ஜஸ்ட் see the பேட்டரி இப்படி தான் சார்ஜஸ் வந்து கரெக்டா? சார்ஜ் வந்து இங்க ஸ்பிளிட் ஆகும், நானே ஸ்பிளிட் ஆகும். இப்படி ஸ்பிளிட் ஆயிட்டு இங்க சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் டிஃபரெண்ட் பொட்டன்ஷியல் இருந்துச்சுன்னா இங்க சார்ஜ் போயிட்டு திரும்ப ரீஃப்ளோ ஆகி திரும்ப இங்கே வந்து நெகட்டிவ்ல வந்து கொடுத்துரும். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும் வெதர் வீட் ஸ்டோன்ல பேலன்ஸ்டா இருக்கா அன்பேலன்ஸ்டா இருக்கான்னு. அப்ப பேலன்ஸ்டா தானே இருக்கு. 2/6னா 1/3, இதுவும் 1/3. ஸோ ரெண்டு பேரும் பேலன்ஸ். ஸோ அதனால ஆக மொத்தம் பேலன்ஸா இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் திஸ் வில் பி ஜீரோ. ஸோ அதனால சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும்.
ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் 0. கரெக்டா? செகண்ட் இதுக்கு ரைட். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் பி கேட்டிருக்கோம். அதாவது Sir, 20/3. எஸ் சார் 20/3. எந்த இது கூட First. ஃபர்ஸ்ட் எஸ் சார். சார் எப்படி அந்த ஜங்ஷன் டில பொட்டன்ஷியல் 0 திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? இந்த இது வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் தெரியும்ல சார்? எஸ் சார். அப்போ இங்க வந்து வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஃபாலோ ஆகுதா இல்லையா? 2/6 திஸ் இஸ் 1/3. கரெக்டா? 2/6 ரேஷியோ 1/3 தான். ரைட். அப்போ இங்க போற என்ன சார்ஜ் போகுதோ அதே சார்ஜ் தான் இங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகணும். தேர்ஃபோர் நோ ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ திஸ் கெப்பாசிட்டர். அப்ப எப்போ வந்து அப்படி இருக்கும்? ரெண்டு சைடும் பொட்டன்ஷியல் சேமா இருந்துச்சுன்னா. இங்க ஆல்ரெடி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது கிரவுண்ட் பண்ணதுனால இது வந்து 0ன்னு. அப்ப இது 0னா அப்ப டியும் 0வா தானே இருக்க முடியும். எஸ் சார். Sir, third one 20/3 தானா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஸோ இது ஒரு பொட்டன்ஷியல் டயக்ராம்னா எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். ஐ மீன் த கெப்பாசிட்டர். திஸ் இஸ் 2 1 6 3. வோல்ட்ல மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இங்க வந்து சார்ஜ் will be splitted over this point. ஸோ இங்க வந்து they have already given the this one. இது A and this is D which is 0 and this is B. கரெக்டா? and this one C. Cக்கும் Dக்கும் எப்பயுமே 0 0 தான் இருக்கு. Now next thing is about the charge flow. Charge flow நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இது Q1 இது Q2. கரெக்டா? மொத்தமா சேர்த்து these two are in series, these two are in series. ஸோ மேல இருக்கிற சீரீஸ்னா எவ்வளவு வரும்? 2 1 2/3. அண்ட் கீழே இருக்கிறது வந்து 6 into 3/9 2. கரெக்டா? ஓவரால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ? ரெண்டு பேர் பேரலல்னா 2/3 plus 2 will be your C equivalent, which will be equal to 6 7 8/3. கரெக்டா? ஓவரால் சார்ஜ் இப்போ எவ்வளோ ஃப்ளோன்னு கண்டுபிடி. Q is equal to C equivalent into V. V எவ்வளோ? 10. So it will be 80/3. இதுதான் உன்னோட டோட்டல் சார்ஜ். கரெக்டா? Now it is being splitted into Q1 and Q2. ரைட்? Q1 and Q2 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Q1 is to Q2 will be equal to, ரெண்டு பேருமே சீரீஸா தான் போகுது. கரெக்டா? சீரீஸ் என்ன சார்ஜ் வந்து 2ல போகுதோ அதான் 1லயும் போகும், 6ல போறது 3ல போகும். ரைட்? ஓவரால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த இது மொத்தமா சேர்த்து எவ்வளோ? 2/3. கரெக்ட்? ஸோ திஸ் C is equal to பொட்டன்ஷியல் ரெண்டு பேருக்கும் சேம் தானே, பேரலலா இருக்காங்க, பொட்டன்ஷியல் சேம். ஸோ Q is equal to C into V. C is being சேம்னா அப்ப ரேஷியோ எடுக்கும் போது என்ன வரும்? C1 is to
C2 வரும். C1 மேல எவ்வளவு சார்? 2/3 is to 1/2 வரும். கரெக்டா? ஆனா நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வாட் எவர் செப்பரேட்டாவும் இருக்கு. கரெக்டா? ரைட். So this I can write this 2/3 1/2. So this will become 4/3. C1 C2 கரெக்ட். 4/3 வருமா? Right. So this is how the charge is been split. உன்னோட overall charge எவ்வளோ? Total charge 80/3. Correct. So how will you split this up? Q1 will be equal to 4 by, oh wait. டூ பை த்ரீ இஸ்டு டூ தானே சார் வரும். 1/C. Oh, okay டா. கரெக்டா. So it will be 1/3. Correct, sir. So proportional எடுத்தீங்கன்னா 1 divided by 1:3 into total charge எவ்வளோ? 80/3. Correct. Which will be equal to 20/3. இதான் Q1 வேல்யூ. கரெக்டா? அடுத்து Q2 ஓட வேல்யூ, அதோட ரேஷியோ எவ்வளோ? 3 divided by 1 plus 3 into 80/3. 3 gets cancelled, which will be equal to 20. அப்ப ஆக மொத்தம் உனக்கு மேல ஃபுல்லா சார்ஜ் வந்து எவ்வளவு போகுது? 20/3 போகுது. கீழே ஃபுல்லா சார்ஜ் வந்து 20 போகுது. ரைட். நான் இப்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். VA இது கரெக்டா? இது ஏன்னா இதுவும் ஏ தானே. VA minus VC will be equal to Q by C. கரெக்டா? Q ஓட வேல்யூ என்ன? 20/3. C ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? From here you can easily calculate it. Right. This is for the VA க்கும் VC க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். நம்ம கேட்டது வந்து for B. Where is B? இங்க இருந்து இது வர. கரெக்டா? அப்ப VA minus Q by C 20/6 and this will be of again 3/20. Q by C 20/3, which will be equal to VB in root. And from here you will be finding out the VB value. புரிஞ்சுதா? எத்தனை பேருக்கு புரியல? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? C ஈக்குவலண்டா? இது வந்து காமன், லைக் நார்மலா ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் சீரிஸா இருக்கா பேரலரா இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். These two are in series, these two are in series. ஓவரால் எடுத்து the C equivalent is 8/3. புரிஞ்சுதா? மொத்த சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். மொத்த சார்ஜுமே 80/3. இது எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. மொத்தமா சேர்த்து கண்டுபிடிச்சு முடிச்சாச்சு. ஆனா இவங்க கேட்கறது எதுக்கு? Find the potential of B. Bனா இந்த இடத்துல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ரைட். அப்ப நம்ம சேஞ்ச் தானே கண்டுபிடிக்கணும். You can just take a loop here. VA ல ஆரம்பிச்சு VB வரை லூப் எடுக்கலாமா? VA minus ரெண்டு சார்ஜஸ் நீ கண்டுபிடிக்கணும். சார்ஜஸ் கண்டுபிடிச்சா பொட்டன்ஷியல் யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஸோ சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்ப? Q will be equal to C into V. கரெக்டா? Now charge is being divided, splitted into Q1 Q2 ன்னு பிரியுது. ரைட். சிமிலர்லி Q1 Q2 னா Q1 க்கு எத்தனை C இருக்கு? Q1 ல C1 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? Q2 க்கு C2 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? அவ்வளவுதான். ஈக்குவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கறனால தான் இப்படி வரையறோம். இது வந்து சில டைம் வந்து சீரீஸ்ல கேட்பாங்க. சீரீஸ்ல கேட்கும் போது Q வந்து சேமா இருக்கும். நம்ம வந்து யாரை வச்சு பண்ணுவோம்னா V will be equal to 1/C ன்னு வச்சு பண்ணுவோம். அப்ப V1 is to V2 will be equal to 1/C1 is to 1/C2 ன்னு போட்டாங்க பண்ணுவோம். எந்த இதுரா? பொட்டன்ஷியல் அட் B என்ன? VA minus VB தானே. நமக்கு இந்த ஓவரால் பொட்டன்ஷியல் இது தெரிஞ்சிரும்ல. இது என்னது? VA minus VD will be equal to ஒரு வேல்யூ வரும். VD ஓட வேல்யூ என்ன? அப்ப VA கிடைச்சிருச்சுல. அப்ப VA வச்சு VB கண்டுபிடிக்கலாம்ல.
என்ன சார்? எந்த இடத்துல? பிபி 0 வராது. ஓ, நோடல் அனாலிசிஸ் வச்சு சொல்றியா? நோடல் அனாலிசிஸ் வச்சு பண்ணீங்கன்னா potential of B will be 20/3, PA is 10/3. இது பேலன்ஸ்டு வீச் ஸ்டோனா இருக்கனால 0 வராது. இப்போ நம்ம இங்க 0 வந்து டேக்கிங் ஃபார் நோடல் அனாலிசிஸ் வச்சு எடுத்தாலுமே நீ அகைன் பண்ணலாம் இந்த டயக்ராம். இதை ஒரு ஜங்ஷனை நோடா அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நான் எக்ஸ்என் எடுத்துக்கலாம். ஆனா இது எக்ஸ்என் இது ஆல்ரெடி 0. நான் அதை வச்சும் பண்ணலாம். இதை 0 எடுத்து பண்ணாலும் அதே தான் வரும். பட் யூ ஹேவ் டு டேக் எய்தர் ஒன் மெத்தட். இது பண்ணு, இல்லைன்னா நோடல் அனாலிசிஸ் பண்ணு. நோடல் நீ பண்ணாலும் சேம் திங் வில் பி கமிங். இது 0 ஆயிடும், ரைட்? ஆனா இதுவும் எனக்கு 0 வரும் ஆல்ரெடி, கரெக்டா? ஸோ திஸ் வில் பி 10 to 0. This will be maintained at that point. Okay. 10 0. B0. ஆமாடா, இங்க எடுக்க முடியாதுடா. 0 to Z இருந்தாலே இப்படி பொட்டன்ஷியல் ஃப்ளோவே ஆயிடும். ஸோ வி கான்ட் டேக் இட் அஸ் நோடல் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். பேலன்ஸ்டு வந்துருச்சுன்னா டோன்ட் ஃபாலோ எனி அதர் நோடல் அனாலிசிஸ். சார் கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா வச்சு பண்ணலாம்ல? அதுவும் பண்ணலாம். ரூப் ரூல் வச்சு நீ எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம்டா. ரூப் ரூல் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம நோடல் அனாலிசிஸ் வந்து we have to take some more. இப்போ சப்போஸ் 2 or more பேட்டரி இருக்கும் போது மட்டும்தான் நோடல் அனாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே சார். கிர்ச்சாஃப் வச்சு நீ பண்ணலாம். கிர்ச்சாஃப் வச்சு பண்ணாலும் அகைன் தி சேம் திங். QA என்னடா இது 2 இது 1 ரெண்டு பேரும் சீரிஸா பரலதா? சீரிஸ் ஃபார்முலா என்ன? C1 C2 divided by C1 plus C2. அதோட வேல்யூடா இருக்கும். Right. So VB will be getting it as 20/3. 20/3 கிடைக்குதாடா? சார் -20/3 வருது சார். BA minus Q by C plus QQ is Q2 தானே? Q2 is 20. B equal to ET. BA will be equal to 10/3. From here the complete one is BA minus PB வந்து 10 volt. So VB will be equal to 10/3 minus 10. Correct sir, minus 20/3. Right sir. So VB will be, you will be getting it as minus 20/3. Next, வேற என்ன கேட்டிருக்கான்? Find the potential of D. We already know it, 0. And the third one is there. Find the charge on the 2 microfarad. 2 microfarad is there. இந்த இதுல கரெக்டா? So 2 microfarad already Q எவ்வளவு போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Q1 value. Q1 value is 4. 20/3. So answer will be 20/3 for this.
Right, sir? Any more to next? So this is the diagram, and this is your potential. We have to find out each part. So VA minus VB எவ்வளோ வரும், VB minus VC எவ்வளோ, VD minus VE எவ்வளோ, total energy stored in the capacitor. We have to find this. I'll give a hint, you can follow nodal analysis. Easier இருக்குது. Attendance sheet என்னடா? Sign பண்ணிட்டீங்களா எல்லாம்? Correct. This is about the nodal. 100, 0, then எல்லா potential of 100, and this will be of 0. And நீங்க வந்து 100 ல இருந்து the charges travels to a capacitor, வேற ஏதோ potential, so I'm just taking it as X. ஜங்ஷன்ல இருந்து இங்க வேற எதுவும் வரல இல்ல, இங்க ஒரு கெபாசிட்டர் வரல இல்ல. இஃப் ஐ அம் ஜஸ்ட் ஹேவிங் அ கெபாசிட்டர் ஹியர், அப்போ 100ல இருந்து இங்க சேஞ்ச் ஆகி வேற ஏதோ வேல்யூ இருக்கும், ஒய்யோ இல்ல வேற ஏதாச்சும். இங்கதான் எனக்கு எதுவுமே இல்ல இல்ல. ஸோ சேம் திங் இஸ் பீன் மெயின்டைன் 100 100. இதே 100 இங்க வராது, ஏன்னா நடுவில் கெபாசிட்டர். எங்க இருக்கு இங்கயா? இதுக்கப்புறம் தானே ஸ்பிளிட் ஆகுது. அப்ப இது வரும் பொட்டன்ஷியல் 100 தானே. சார்ஜ் ஸ்பிளிட் ஆகும், பொட்டன்ஷியல் அப்படியே தானே இருக்க போகுது. பொட்டன்ஷியலுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இல்ல. இங்க வரும்போது உனக்கு சார்ஜ் தானே, இங்க வர சார்ஜ் தானே இப்படி போகுது. Both the ends are maintained at 100 potential.
ஸோ இதை வச்சு இந்த வெறும் நோடலை வச்சு வாட் ஷால் வி ஃபைண்ட் இட் அவுட்? யாருக்கு யாருக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த இதுல VA மைனஸ் VB கண்டுபிடிக்க முடியுமா? VB வந்து எக்ஸா இருக்கு. ஸோ எக்ஸ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். VB minus VC, VB is again X. VD minus E minus E. VD minus E. இது D. இது E. What is the potential difference? 100 அவ்வளவுதான். VD minus E க்கு 100. VA minus VB க்கு 20. Correct. ஸோ ஆக மொத்தம் இங்க எத்தனை பிரான்ச் தெரியுது? 1 2 3 4. இந்த மொத்த டோட்டல் பிரான்ச்சோட சார்ஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு 0ன்னு நம்ம போடும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதை எடுத்தீங்கன்னா how will you write this? 3 into x minus 100 plus இந்த கண்டிஷன் எடுத்தீங்கன்னா 3 into x minus 100. ஓ இது 100 plus இந்த இதை எடுத்தீங்கன்னா 1 into x minus 0 plus இந்த இதை எடுத்தீங்கன்னா 1 into x minus 0 which will be equal to 0. So from here you can find out your x value. X value எவ்வளவு வந்துச்சு? x right? Now what you can find out? A minus B. A ஓட value எவ்வளோ? 100 minus B is 75. So value will be 25. Correct? Next B minus C. B, C is 0. So it's again 75 volt. Now next comes your energy stored. Energy stored, how can you find that? Equivalent capacitance கண்டுபிடிச்சிட்டு then potential energy na U is equal to half into C into V square. Right? யார் யார் parallel யார் யார் சீரிஸா இருக்காங்க? டவுட்டா இருக்கா? Again redraw the diagram. First இந்த இது வச்சுக்கோ. 100 to x க்கு 3 இருக்கு. கரெக்ட்டா? So இது 100. இது வந்து 3. இது x க்கு இருக்கு. 3 மைக்ரோஃபாரட். கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் இந்த இது வரைஞ்சு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் x க்கும் 0 க்கும் 1 இருக்கு. அப்ப x க்கும் 0 க்கும் 1 இருக்கு. இதுவும் வரைஞ்சு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் x க்கும் 100 க்கும் 1 இருக்கு. அப்ப x க்கும் 100 க்கும் 1 இருக்கு. தட் இஸ் வேல்யூஸ் 3. இதுவும் வரைஞ்சு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் யாருக்கு யாருக்கும் x க்கும் 0 க்கும் x க்கும் 0 க்கும் 1 is been there. கரெக்ட்டா? மேல இருந்தது இவனும் 1 தான். ரைட்? நெக்ஸ்ட் இவன் யாருக்கு யாருக்கும் 100 க்கும் 0 க்கும் மொத்தமா இருக்கு. So 100 versus 0, 1 capacitor. Right? These two are in parallel, these two are in parallel, and ultimately these two are in series. Plus parallel with the இது one value. So what will be your C equivalent will be? So இது வந்து 3 3 6 1 1 2 இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரிஸா இருந்தா 6 into 2 divided by 6 plus 2 which is 8 plus 1. Correct? இது 4 2 இது 3 which will be equal to 5 by 2. Equivalent வந்து 5 by 2. Now potential energy U will be, I mean the energy stored will be equal to half into C equivalent V square which will be equal to half into
5 by 2 into V is 100. So 10 to the power 4. So 5 by 4 is 5 by 4 into 10 to the power 4. Which done, sir. Now this is your next question. 10 microfarad capacitor is being charged with 15 volts. This is being charged with 15 volts. It is next connected in series with an uncharged 5 microfarad capacitor. The series combination is finally connected to a 30 volt battery as shown in the figure. Find the new potential difference across 5 and 10. What will be the potential difference would be? கொஞ்சம் மேல தூக்க முடியுமா சார்? நான் இன்னும் முடிக்கல சார் அந்த கொஸ்டின். இது சார். தேங்க்யூ சார். யூஸ் பண்ணு. அதான் யூஸ் பண்ணு. Noted, sir. எஸ் சார். ஓகே சார். ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோ, ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் தான் சார்ஜ் ஆயிருக்கு இனிஷியலா 15 வோல்ட்டோட, ரைட்? இப்போ அன்சார்ஜ் கெப்பாசிட்டரோட வைக்கும் போது டோட்டல் சார்ஜ் வில் பி கன்சர்வ். இவனுக்கு என்ன சார்ஜ் வந்துச்சோ இவனுக்கு கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அந்த சார்ஜ் தான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃப்ளோ த்ரூ திஸ், கரெக்டா? பட் யாரை நம்ம கனெக்ட் பண்றோம்? we are just connecting your 30 volt also. So remember that 30 volt ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்? ஆல்ரெடி இட் will be having some charge, கரெக்டா? அது போக இதுவும் ஏதோ ஒரு சார்ஜ் கொடுக்கும். லெட் மீ கீப் இட் as x. ஏதோ ஒரு சார்ஜ் கொடுக்கும்ல, பட் I don't know how much is going to be, correct? So I'll be just adding up with this x. அப்போ ஆல்ரெடி இதுல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கும் பிளஸ் the x charges will be produced over. So here you will be using the loop. எவ்வளோடா? 15 on side. What is the total charge here? வெறும் இதை மட்டும் சார்ஜ் பண்ணி வச்சிருந்தா Q is equal to what formula? C into V. What is C? 10, 15 microfaradல இருக்கு. So this will be of how much? 150 microcoulomb. இதுதான் charge produced by this, correct? தனியா separately. Now when you are connecting it with a circuit, பேட்டரியோட நீ கனெக்ட் பண்ற, இந்த பேட்டரி எவ்வளவு தரும்? அதுக்கு some x தருமா, ரைட்? அப்ப ஆல்ரெடி 150 பிளஸ் x will be there. அந்த சார்ஜுக்கு மட்டும் தான் தருமா, அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு மட்டும். இவனுக்கும் அதே தானே தரும், சீரீஸ்ல தானே இருக்காங்க. ஸோ அது 150 பிளஸ் எக்ஸ்னா இது அன்சார்ஜ். ஸோ அன்சார்ஜ்னா முதல் ஜீரோவா இருக்கு. நவ் இட் வில் பி ஹேவிங் எக்ஸ், கரெக்டா? நவ் நீ லூப் ரூல் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோ, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆர் கிளாக் வைஸ். C1க்கு 10 வோல்ட், C2க்கு 20 வோல்ட் வருது சார். கரெக்ட் சார். And next thing is about இங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஓகே, இந்த பிளேட்டுக்கு எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவா இருக்கும்?
சார்ஜ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் பேட்டரி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் தானே ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இப்படி தானே ஃப்ளோ ஆகும், கரெக்ட். ஸோ திஸ் வில் பி பாசிட்டிவ் அண்ட் திஸ் பிளேட் வில் பி நெகட்டிவ். சயின்ஸ் ரொம்ப முக்கியம், ஏன்னா அப்பதான் நீ லூப் ரூல் எடுக்க முடியும். டிகிரி ட்ராப் ஆகுதா இல்ல ஆட் ஆகுதா. 50 இஸ் த சார்ஜ் எக்ஸ் வேல்யூ, கரெக்ட். எது நெகட்டிவ் வருதா, இது நெகட்டிவ் வருது, இது நெகட்டிவ் வருது. நமக்கு சார்ஜ் ஃப்ளோ தான் பார்க்கணும். சார்ஜ் இப்படி தானே ஃப்ளோ ஆகும். சார்ஜ் ஃப்ளோ வில் பி ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். இது ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பேட்டரி நம்ம இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் how do you write it? மைனஸ் எக்ஸ் பை சி, கரெக்ட். அடுத்து இந்த சார்ஜ் போகும்போது மைனஸ் 150 பிளஸ் எக்ஸ் பை சி வேல்யூஸ் 10. அப்புறம் இங்க லூப் இப்படியே வருது, இது மைனஸ், இது வந்து பிளஸ். ஸோ இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிளஸ் 30 will be equal to 0. And from here you will find out the x value. How much your x you are getting? 50 microcoulomb. கரெக்டா? ஏன்னா அது மைக்ரோ ஃபாரட்ல இருக்கு. ஸோ இட் வில் பி ஆஃப் மைக்ரோகூலும். நவ் அவங்க கேட்டது என்னன்னா நியூ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இதுக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவா இருக்கும்? V is equal to Q by C. அப்போ V for this V1 எடுத்திருக்கேன். Q ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 50 divided by C is how much? 5, which will be equal to 10 volt. Next V2 க்கு இந்த இதுக்கு 150 plus Q இருக்கு, கரெக்டா? 150 plus Q னா 200 charge. So this will be of 200 divided by 10, which will be equal to 10 volt. So these are your new potential. SW எதுலடா இருந்தா 03. இப்போ இது இதுல தானே மேம் இருக்கு, மாத்திட்டாங்களா? அந்த பீரியட் முடிஞ்சிச்சா, கூல் டவுன் பீரியட்? லெட்டர் மட்டும் எடுத்து yes. Right, sir. Find out for this 3 capacitors, 2 battery.
எந்த பேட்டரியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? 20 volt. This will be 20 and this will be 0. கரெக்டா? இப்போ இந்த பார்ட்டை கிராஸ் பண்ணிருச்சுன்னா this will be what? X. இது X னா this will be X. Correct? What will be this point? You already I know the 10, correct? 10 plus X. This has to be maintained with 10 volt. Correct? அப்ப நான் இங்க 10 ன்னு போட்டேன்னா potential difference எவ்வளவா இருக்கும்? 10 minus X ன்னு இருக்கும். But it has to be 10 volt. So it has to be 10 plus X. அப்ப இது 10 plus X னா இது இப்ப எல்லாருக்கும் இது கிடைச்சிருச்சா? எல்லா நோட்ஸ்க்கும், right? Take any one of the isolated part. So take இது ஒரு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டமா எடுத்துக்கிறேன் with respect to any node. ஸோ இந்த நோட் நீ எடுத்தாலும் சரி, இந்த ஏன்னா ரெண்டு நோடுமே ஒன்று தான், இதுவும் எக்ஸ் தான் இதுவும் எக்ஸ் தான், ரைட்? ஓவரால் சார்ஜ் should be summation of all the charges should be equal to 0. ஸோ சார்ஜ் எழுதுறது வந்து C into V ன்னு எழுதும் பொட்டன்ஷியல். இந்த ஜங்ஷனுக்கு எப்படி எழுதலாம்? 2 into x minus 20 plus இந்த ஜங்ஷனுக்கு 4 into x minus 0 அன்னோன்ல இருந்து தானே போகணும், பிளஸ் இந்த பாட்டுக்கு 2 into 10 minus 10 plus x minus x, so it will be 2 into 10 plus x, which will be equal to 0. அவ்வளவுதான். Find out x from here. So 2x minus 40 plus 4x plus 20 plus 2x to 0. 20. This will be equal to 20. 6 8x equal to 5 by 2, which will be 2.5. So x value is what? 2.5. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? determine each charge. Charge என்னது? For C1 it will be equal to Q1 will be equal to C1 into potential difference. 2 into potential difference எவ்வளோடா? 20 minus x, correct? So 20 minus x will be of 17.5. So it will be of 35 microfarad. Q2 க்கு வரும்போது மைக்ரோ கூலும் தானே, சார்ஜ் இல்லை இது. And Q2 will be equal to C2 into அதோட potential difference. C2 எங்க இருக்கு? 4 minus x minus 0, which is nothing but 2.5, which will be equal to 10 microcoulomb. அடுத்து Q3 will be equal to C3 into del V. Del V எவ்வளோ sir? 10 plus x, so it will be 12.5. Oh sorry, C3 is how much? 2 into 12.5, which will be equal to 25 microcoulomb. Right? So this is based upon your nodal analysis. Cell diagram உனக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் whether we can use the circuit loop rule or we can able to use the nodal analysis அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So only about that part you are just going, I mean you have to be make sure that இந்த சர்க்யூட்டுக்கு what should I be taking, ஏன்னா அந்த இதுலயும் உனக்கு வந்து பாதி டைம் will be கம்மி ஆயிடும். So you will get to the conclusion that நம்ம இதான் follow on பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, right? Right. So with this I will end up my session. Online students, any doubts? No, sir. Right. Yes, sir.
ஒரு எண்டு 20, இன்னொரு எண்டு 0. இப்போ நான் என்ன, நீ இந்த 20 வோல்ட் இந்த இடமும் 20 வோல்ட் மெயின்டைன் ஆகும். ஓகேவா? இது 10 இது 10ன்னு உன்னால போட முடியாது. ரைட்? கரெக்ட். அப்ப +20 இதை வந்து யூஸ்வலா வில் பி டேக்கிங் இட் அஸ் கிரவுண்ட். டிஃபரன்ஸ் வில் பி 20. இல்ல சார் நான் தலைகீழ எடுக்கணும் அப்படின்னா இது 0 எடுத்துட்டு இதை -20ன்னு எடுத்துக்கணும். அவ்வளவுதான். ஹவவர் ஓவரால் நீ பொட்டன்ஷியல் பாத்தீங்கன்னா 20 வோல்ட்னு வரணும். Right, sir. On a student, if you have any doubt, you can ask, or else you can leave the meeting. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir.